Заява президента України. Дякую, шановний пане президенте, дорогий Нікос, пані та панове наші команди, присутні, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні в Україні з першим візитом в Україну президента Кіпру. І важливо, що цей візит відбувається напередодні кіпрського головування в Європейському Союзі, яке розпочнеться вже в січні. Ми сприймаємо сьогоднішній візит і як знак підтримки України, як знак подальшої нашої спільної готовності працювати разом заради обох наших держав, заради всієї Європи. Сьогодні я поінформував пана президента про ситуацію в Україні, про ситуацію на фронті, наші пріоритети, робота нашої команди в перемовних процесах з нашими партнерами. Ми дуже детально обговорили спільний європейський порядок денний. Зараз Європа виробляє нову глобальну роль для себе. Всі події, які відбуваються протягом вже майже 4 років, вказують на те, що роль Європи має бути дійсно сильною. Це залежить від кожної нації, від кожного лідера. Україна дала Європі значний об'єднавчий імпульс, і ця енергія, вона працює на європейську силу. Так буде і надалі. Ми розраховуємо, що і європейська спільнота буде з Україною так, як потрібно, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку. Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується, зокрема, перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС, і кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень. Окремо я хочу подякувати вам за те, що Кіпр підтримує санкційну політику проти Росії, її агресії, за цю війну, за всі руйнування цієї війни. І зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет. Ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім, на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже можливість затягувати цю війну. Ми будемо вдячні Кіпру за подальшу спільну роботу з нами і всіма європейцями щодо російського танкерного флоту, щодо російських схем обходу санкцій. Ми розраховуємо на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та яку продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив в руках вільного світу. Ще одне. Напередодні в Генеральній асамблеї ООН була підтримана резолюція щодо викрадених Росією українських дітей. Кіпр серед країн, чий голос на підтримку необхідності повернути всіх викрадених наших українських дітей. Я хочу подякувати за це Кіпру, дякуємо народу Кіпру за підтримку. І розраховуємо, що і надалі Кіпр братиме участь у такій роботі у вирішенні гуманітарних питань. Росія утримує українських полонених ще з 2014 року, утримує як військових, так і цивільних, багато політичних в'язнів, які жили в окупованому Криму. Тисячі українських дітей зараз розпорошені по території Росії. І там їх навчають, безумовно, навчають ненависті до нас, до своєї батьківщини і до свого рідного дому. Україні потрібна глобальна підтримка, щоб це все виправити. І я хочу подякувати за те, що Кіпр з Україною. Слава Україні! Героям слава. Заява президента Кіпру. Αγαπητέ Πρόεδρε Ζελένσκι, φίλε Πολοτομήρ, είναι με αισθήματα τιμής, είναι με αισθήματα ευθύνης που επισκέπτομαι σήμερα το Κίεβο και βρίσκομαι σήμερα εδώ όχι για να εκφράσω μόνο την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση της Κύπρου,
αλλά και για να τιμήσω εσένα προσωπικά για το παράδειγμα θεκτικότητας που και ο ίδιος δείχνεις ως ο ηγέτης της χώρας, αλλά και ο ουκρανικός λαός απέναντι σε μια βάναυση και απρόκλητη εισβολή από την κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο πολίτη τούτης της χώρας. Η Ουκρανία παραμένει ενωμένη σε έναν αγώνα που δεν αφορά μόνο την ίδια την Ουκρανία, αλλά αφορά την υπεράσπιση οικουμενικών αρχών και αξιών που αγγίζουν και αφορούν όλους μας. Αρχών και αξιών που ως επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προωθήσουμε και να προασπίσουμε. Και είμαι σήμερα εδώ για να επαναλάβω για ακόμη μια φορά δημόσια ότι η Κύπρος, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή, τι σημαίνει αγνοούμενοι, τι σημαίνει πρόσφυγες, τι σημαίνει καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, στέκεται στην σωστή πλευρά της ιστορίας και θα συνεχίσει να το πράττει με συνέπεια, με αξιοπιστία και με ξεκάθαρη πολιτική βούληση. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο Ζελένσκι, πέραν της συζήτησης για τις διμερείς μας σχέσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέρω εμβάθυνσή τους, συζητήσαμε θέματα που αφορούν, αντιλαμβάνεστε, την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αναφέρω ότι είναι κοινή μας βούληση, θέλω να το αναφέρω αυτό σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, είναι κοινή μας βούληση να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μας, αξιοποιώντας και την πολυάριθμη ουκρανική κοινότητα στην Κύπρο. Κάποιοι προϋπήρχαν της ρωσικής εισβολής. Μετά την ρωσική εισβολή στη χώρα, στην Κύπρο φιλοξενούνται περίπου 25.000 πρόσφυγες, Ουκρανοί πρόσφυγες, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της Κύπρου. Είχαμε επίσης σήμερα μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, με ενημέρωσε ο Πρόεδρος για την κατάσταση πραγμάτων ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής και τις σοβαρές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για τις διεθνείς προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισα την ξεκάθαρη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση που αντικατοπτρίζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πως κάθε ειρηνευτική προσπάθεια, κάθε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στον απόλυτο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Τόνισα ότι οι όποιες ειρηνευτικές προσπάθειες πρέπει την ίδια στιγμή να προωθούνται με την ενεργή συμμετοχή πρώτον της ίδιας της Ουκρανίας, όπως επίσης την ενεργό συμμετοχή και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι, θέλω να το υπογραμμίσω, η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι έχει αποδείξει στην πράξη ότι στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Αναφέρθηκε πολύ εύστοχα ο Πρόεδρος στην σημαντικότητα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ευρωπαϊκές κυρώσεις που θα ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικές αν δεν υπήρχαν κράτη που συμπεριφέρονταν ως επιτίδη ουδέτεροι. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κράτη που, επαναλαμβάνω, εκμεταλλεύονται την τραγωδία που περνά ο λαός της Ουκρανίας για να προωθήσουν δικά τους συμφέροντα. Σήμερα ενημέρωσα επίσης τον πρόεδρο Ζελένσκι για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τις προσπάθειές μας για επανέναξη των συνομιλιών. Θέλω να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη για την σταθερή στήριξη και την αλληλεγγύη της Ουκρανίας στην προσπάθειά μας για επανένωση του τόπου μας, για προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κύπρου. Άλλωστε, Κύπρος και Ουκρανία, ο Κυπριακός και ο Ουκρανικός λαός έχουν κοινά βιώματα και δυστυχώς
γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει στρατιωτική εισβολή και στρατιωτική κατοχή. Και ακριβώς λόγω αυτών των κοινών βιωμάτων, των κοινών εμπειριών, σας διαβεβαιώ, φίλε Πρόεδρε, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Κυπριακός λαός κατανοούν πλήρως και συμπάσχουν με τις δοκιμασίες που βιώνει ο Ουκρανικός λαός. Η φωνή μας ενώνεται με την δική σας φωνή, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία αμφισημία, για απόλυτο σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας όλων των κρατών. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα σημαντικό μέρος των συζητήσεων μας που θα συνεχιστούν αφορούν και τα επόμενα βήματα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία σε 26 μέρες. Σε μια περίοδο, κυρίες και κύριοι, όπου οι γεωπολιτικές πιέσεις αυξάνονται, η Ευρώπη χρειάζεται συνοχή, χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται αποφασιστικότητα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πανέτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συνέχιση της πολυδιάστατης στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. Θα ήθελα επίσης μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αναφερθώ και στο θέμα της διεύρυνσης, καθώς πιστεύω ακράδαντα πως δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρωτίστως είναι μια γεωπολιτική αναγκαιότητα. Πρέπει, και αυτό θα πράξουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, να προωθήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας ανάμεσα σε άλλα και τη συλλογική μας ασφάλεια και τη δημοκρατική μας ανθεκτικότητα. Και θα πράξουμε ειδικότερα για την Ουκρανία, θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνω, ενισχύοντας αυτή τη δυναμική. Φίλε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας ότι η Κύπρος, μια μικρή χώρα που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 22 χρόνια, το 2004, γνωρίζει πολύ καλά το τι σημαίνει να επιδιώκεις την ευρωπαϊκή σου πορεία και την προοπτική υπό συνθήκες γεωπολιτικές πιέσεις, περιφερειακές απειλές. Και αυτή μας η εμπειρία, τα βιώματα του κυπριακού λαού, ειδικότερα από το 1974 και την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη για 51 χρόνια κατοχή, μας επιβάλλουν να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μας επιβάλλουν να σταθούμε δίπλα σας, σταθερά, αταλάντευτα, θεσμικά, πολιτικά, υποστηριχτές της μεγάλης προσπάθειας να καταστείτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Дякую. Захід завершено. Дякую.